سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من المرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم والعلم ورجل سادتنا الصوفيين من أهل المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله تعالى بدرجاتهم في الجنة ويغفر بركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواننا وخالاتنا ولمن حق علينا ولمن جاهد في سبيلك وفي سبيل رسولك ومن أنفق ماله وعلمه ودعاءه علينا وفي هذا المجلس. ولنخص خصوصا الحبيب علي بن حسين الأطاس حيث أحبه وأستنزل الحبيب محمد بن علي بن حسين الأطاس الحبيب محسن بن علي بن حسين الأطاس الحبيب حسين بن علي بن حسين الأطاس خليفة سيدة بنت علي بن حسين الأطاس شريفة سلمى بنت علي بن حسين الأطاس شريفة هاتجة بنت علي بن حسين الأطاس شريفة فاطمة بنت علي بن حسين الأطاس شريفة زينب بنت علي بن حسين الأطاس خليفة عائشة بنت علي بن حسين الأطاس وكما نرى شريفة علوية بنت علي بن حسين الأطاس شريفة عائشة بنت حسين بن علي الأطاس حبيب الشيخ بن سليم الأطاس شريفة علوية بنت محسن الأطاس الهاني بن عبد الرحمن بن شيخ الأطاس شريفة هانية بنت عبد الرحمن بن شيخ الأطاس بن حسين بن صالح الأطاس وحبيب محمد بن حسين بن صالح الأطاس شريفة سهى بن حسين بن صالح الأطاس شريفة مريم بن حسين بن صالح الأطاس الحبيب هاشم بن حسين الأطاس شريفة علوية بنت عدرس الأطاس الحبيب عدرس بن هاشم بن حسين الأطاس الحبيب محمد عبده بن أبو بكر الحبشي الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس شريفة بنت عدرس العيدروس الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس الحبيب جعفر بن أحمد الحميد الشريفة ساهى بنت علي بن عبد الله الحامد ثم الفاتحة الحبيب أحمد رياض بن جعفر الحميد الحبيب محمد أنيس بن جعفر الحميد الحبيب أحمد بن محمد الحميد الحبيب الله بن حسين السامي الأطاس شريفة سلمى بنت محمد الأطاس شريفة مهاني بنت حبيب علي الحبشي حاجة مرحمة بنت هاجي مسن ثم شريفة سعود بنت عبد الله الأطاس شريفة سعود بنت أحمد الكاف الحبيب علي بن عبد الرحمن السكاف بن عبد الرحمن بن هجناوي من الروح أبي أحمد زين الطاعون بن زين بن عمر ومن الروح أستاذ الحاج عبد الحليم بن هاجي سمدي من الروح حجي أسراري صالح بن هاجي صالح حجة السكرية بنت هاجي الشعوري من الفاتحة إلى حاج من الروح الحاج عبد العزيز مرزوقي بن هاجي مرزوقي من الروح حجي يوسف بن بلطوجي بن طريق الصفر بن سكرية بن نانو المطلب بن هاجي محمد من الروح حجي نزي بن هاجي أنسى من الروح حجي سكيات بن هاجي جمع من الروح حجي يوسف بن هاجي عمر مغرب من الروح أستاذ محمد بن فلان الروح حجي إيكا زين الدين بن هاجي جاية ورسولهم وروحهم وذلك عليهم أجمعين وأصحابهم وفوك علينا والمعلمين في الدين إن الله تعالى يتغشاهم ويتغشاهم من الرحمة والمغفرة وأن يرزقنا السلام والصحة والعافية دوام الاستقامة سهلة والنجاح والرضا وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أولي البهجة والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين آمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para perindu syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa, kita, pasangan kita, orang tua kita, anak cucu keturunan kita seluruhnya dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pujian dan sanjungan hanya milik Allah. Mewujudkan rasa syukur kita atas limpahan rahmat dan berkah Allah tiap waktunya. Tiap masa dan detik yang kita lewati, tiada pemasok dan supplier yang paling utama kepada kenikmatan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain. Karena itu sangat lacur bagi manusia kalau ada manusia yang hidup masih diberikan kesempatan dan kemanjaan oleh Allah tampil di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sehari terlewatkan kalimat tahmid untuk Allah Subhanahu wa taala. Lacur benar, bodoh, dungu. Sebab dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, kenikmatan, kemanjaan, fadilah, keutamaan kita, bahkan kita ditinggikan derajat dan martabat kita oleh Allah disebabkan adanya iman yang tertancap mantap dalam sanubari kita. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita, mudah-mudahan hari ini, hari yang lewat dan hari-hari yang akan datang, kenikmatan itu terus berlanjut berkesinambungan, lestari dan langgeng Allah berikan kepada kita sampai tapal batas akhir kehidupan kita. Maut menjemput kita, Israel datang untuk kali pertama dan terakhir kalinya. Allah masih tetapkan nilai iman, Islam, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah dongkrak citra kita. Di hari kematian kita Allah berikan mulia mati husnul khatimah untuk kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Namun husnul khatimah itu harapan cita-cita tertinggi, asa yang paling teratas bagi mereka orang-orang soleh. Itu husnul khatimah. Dan orang-orang soleh ngerti benar bahwa nggak ada kenikmatan husnul khatimah yang diberikan oleh Allah kalau orang yang bersangkutan, manusia yang mendambakan husnul khatimah, nggak terlihat, nggak disaksikan oleh Allah perjuangan yang begitu hebat dan dahsyat ketika dia masih di alam dunianya. Kalau nggak kelihatan amal salehnya, ngaku doang beriman kepada Allah tapi nggak produk amal-amal saleh, nihil, jauh panggang dari api, mimpi di siang bolong. Cuma lamunan panjang hayalan yang gak berujung saja. Husnul khotimah gak didapati oleh orang tersebut kalau tidak kita berupaya dan berjuang untuk amal soleh kita berat dan padat. Insya Allah husnul khotimah kita dapat. Amin ya rabbal.
Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada Tuan Paduka yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa. Di waktu yang baik peralihan antara maghrib dan isya, di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, berkumpulnya bersama orang-orang baik, mudah-mudahan nasib dunia akhirat kita baik. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita di tempat ini dan keluarga kita yang sementara kita tinggalkan di rumah, mudah-mudahan Allah jadikan kita umat pilihan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gimana umat pilihan Rasul? Seperti apa rupanya umat pilihan Rasul? Umat pilihan Rasul itu adalah mereka orang-orang yang konsisten, istiqomah, segenap titah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sunnah beliau terus dijalankan. Dia masuk pada golongan umat pilihan Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal. Jamaah dapat salam dari Abuya. Buya sekarang kondisinya lagi kurang sehat. Jadi saya yang diutus kemari buat silaturahim, nyapa jamaah, tatap muka muwajahah, nanti kita saling jabat tangan. Buya kirim salam, bilangnya doain Abuya dari jamaah biar Buya sehat. Amin. Juga seluruh guru-guru kita, ulama-ulama kita dijaga nilai afiatnya, sehatnya. Dan Allah berikan kemudahan dalam setiap langkah dakwah beliau masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga para ulama kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih wa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyyati syifa wa tawbah. Ya Buya, ya Muhammad Mushtaq bin Haji Muhammad Ali Yasin bin Ali bin Yasin bin Ali. لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا مجيب السائلين. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ngaji sekarang. Judulnya kita ngaji. Dia selalu bilang, niatin dalam hidup. Saya niat ngaji nggak berhenti sampai mati. Ya. Udah pernah belum diajakin begitu? Niat, Ami Abu ya. Udah ya. Sekali lagi deh yuk. Biar tandes niat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami ikrar, kami deklar, kami niatkan, ngaji enggak berhenti sampai mati. Oh, cakep. Siapa orang pelit? Orang pelit bukan cuma dia yang punya duit banyak, tapi nggak keluar duitnya untuk orang lain. Orang pelit gayanya kayak odol, kalau nggak dipencet nggak keluar. Kan odol begitu, kalau nggak dipencet nggak keluar. Bukan cuma sekedar teror orang pelit itu punya duit banyak, harta benda melimpah, kemudian dia nggak mau keluarin untuk siapa? Fakir miskin, santunin anak yatim. Uraikan kasih sayangnya kepada janda. Jandanya janda yang anak banyak, yang udah pada beruban. Ya, di mana-mana sekarang lagi pada banyak yang nyanyi sih. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang pirang, nggak kompak nih. Ya panjang pirang lagi aja tuh. Insya urai kasih sayang kita kepada janda, niatin apa? Sayangin anaknya. Siapa itu? Anak yang paling dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Siapa dia? Anak kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim. Insya bukan cuma orang pelit punya benda kemudian gak mau beri kepada sesamanya. Bukan cuma itu. Orang pelit itu adalah orang yang untuk dirinya aja berbuat kebaikan,
bahkan untuk dia niatkan berbuat kebaikan di masa mendatang, dia ogah. Cuma sekedar niat, dia nggak mau. Orang pelit bukan untuk orang lain, buat dirinya. Buat dirinya. Itu pelit sejati namanya. Pelit hakiki yang kayak begitu, benar. Bukan buat orang lain, dia niatin hal yang baik. Yang diniatin hal baik, bayangin. Yang diniatin untuk kebaikan dia, dia lakuin untuk nilai akhiratnya, diniatin aja enggak, apalagi di jalan ini. Makanya jadi orang pelit. Kalau kita tadi niat begitu, ya menepis bahwa kita nggak punya sifat tabiat pembawaan diri karakter pelit. Na'udzubillah. Nah, sekarang udah niat, lanjut kita ngajinya, ya realisasinya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa rujukan Abuya adalah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah dikarang oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Saya ingin angkat sekarang hadis tentang ayat keperkasaannya Allah. Biar nilai-nilai keperkasaannya Allah tumbuh dan kembang biakan di dalam hati setiap mayoritas umat Islam di negeri kita. Siaga, kata siapa hari ini, hari kemarin negeri kita nggak dalam keadaan yang baik-baik aja, masya Allah. Negeri kita lagi coreng-moreng keadaannya. Kalau orang Melayu bilang dalam bahasanya mereka itu ke atas nggak berpangkal, ke bawah nggak mengakar kuat. Biar pada kita perkasa semuanya. Perkasa bukan dalam soal kita berhadapan dengan hari, bukan soal itu. Perkasa kita di mata musuhnya Islam. Biar pada kecut, biar pada penakut. Bukan sebaliknya. Kita ngelihat orang-orang di luar Islam, kita pada takut, pengecut. Salah. Dia yang kudunya. Kita minta kepada Allah tumbuh rasa takut, cemas, khawatir akan keberadaan kita. Insya. Nih. Di nomor urut hadis yang ke-6, kitab Mukhtar, Rasulullah SAW ada sabda yang ditulis oleh pengarang kitab, diurutkan pada nomor yang ke-6. Hadisnya berbunyi, kita baca deh bareng-bareng dia, biar berkah lidah kita. Sebab ini ucapan pernah diucapin oleh Rasul 14 abad yang silam. Ini ucapan, ini kata-kata pernah dilafazkan oleh Nabi di 1400 tahun yang lalu. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul izzi wa qulil hamdu lillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Jadiin ini ayat Quran nih. Ayat Quran. Wirid. Jadiin pikir, jadiin pegangan setiap hari kita. Insya Allah segala sesuatu yang masih kadang-kadang suka di dalam batin kita, kita ngerasa takut dengan dia nih. Jangan-jangan begini deh ya. Ya Allah, mudah-mudahan nggak begini kalau ketemu orang begini. Orang-orang sufi dalam menjaga akidah dan tauhidnya, dia menampik, dia menghindar dari sesuatu rasa takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, baca nih ayat. Kali-kali dan kolektor pengen nyamperin kita malah begitu. Bocong itu apa? Baca. Ya. Ayatul izzi, kata Rasul, ayat keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyinya? Wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada. Wa qul, khitabnya kepada Rasul. Artinya ini ayat, tentu Allah Subhanahu wa taala turunkan ini ayat biwasilati Jibril
dengan wasilah Jibril yang kemudian dituju oleh Allah Subhanahu wa taala biar ayat ini teralamatkan kepada kekasihku belahan jiwaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, waqul ya Muhammad, katakan kepada siapa Allah Subhanahu wa taala menitipkan ini pesan kepada orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu hendak ingin meruntuhkan nilai akidah dan tauhidnya umat Islam pada masa 13 tahun periode Makkah. Masa sulit-sulitnya itu. Masa sulit. Umat Islam masih sedikit, pinjam bahasa negeri ini, minoritas masih. Minoritas. Yang ikut dan masuk ke dalam ajaran agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang terdekatnya doang. Khadijah yang nyebrang dikit, mantan budak keluarganya Amr bin Yasir. Keluarganya Amr bin Yasir punya bapak Yasir bin Amr. Amr bin Yasir punya ibu namanya Sumayyah. Ini kalau saya bongkar nih, Masya Allah, keluarga yang jempol. Dari awal Islam diberikan amanah dan mandat kenabian risalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada keluarga yang semacam ini mempertahankan nilai akidah dan tauhidnya. Jempol kata Allah. Rasul pun mengagumi sangat satu keluarga. Nama-nama yang ada dalam unsur anggota kakaknya, Yasir bin Amr bin Yasir dan juga Sumayyah. Ini satu keluarga yang betul-betul Allah jadikan sebagai proyek percontohan yang baik. Satu keluarga kompak mempertaruhkan bahkan nyawanya untuk keberlangsungan akidah al-Islam di masa yang sulit, periode Makkah 13 tahun. La haula wala quwwata sampai-sampai tercatat mu'arrikhul Islam, sejarawan Muslim, enggak ada perempuan dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menjumpai syahidahnya melainkan Sumayyah. Siapa namanya? Sumayyah. Yang pertama kali menjemput syahidahnya, dapat pahala syahid lantaran dia pertahankan akidah. Dipanggil sama Abu Jahal, ayo sini, belagu-belaguan lo ya, mantan budak juga lo, pakai ikut-ikutan masuk dalam ajarannya Muhammad. Tiap hari dikasih gencakan, dikasih intimidasi, diberi pelajaran. Sama siapa? Keroconya Abu Jahal. Tiga-tigaan, mak, bapak, anak. Saban mentari naik, jam 7:30, jam 8, dikeluarin dia, dijemur. Nggak pakai satupun yang namanya pakaian, membalut diri mereka masing-masing, dijemur. Sampai kapan? Mulai tergelincir matahari, masuk terbenam matahari, baru ayo masuk pulang, besok gua hukum lagi loh. Berapa jam kira-kira? 7:30 sampai jam 7:30. Rengginang aja nggak bisa gitu. Zohor aja orang angkat, keluarin jam 9, Zohor orang angkat. Lebih dari rengginang, tiap hari begitu. Enak loh beginiin, kata Abu Jahal. Kalau enggak, balik kepada agama nenek moyang kita, masuk kepada agama kita yang terdahulu, lepaskan akidah agamanya Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Tapi apa ya? Kata Sumayyah, kata Amr bin Yasir, kata Yasir bin Amr, enggak, Rabbu Muhammad. Enggak, tetap Tuhannya Muhammad. Sulitnya pokoknya, Masya Allah, itu ujian orang beriman. Jangan dianggap setelah kita ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Allah telantarkan kita tanpa uji coba dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Karena sebab kita ngaku dan deklar bahwa kita orang beriman, disitulah Allah Subhanahu wa taala alamatkan kepada kita ujian, cobaan, kasih musibah kepada kita. Biar kebakar dulu kita dengan uji coba keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayu gaharu gak bakalan kecium terus wanginya kalau gak dibakar. Benar? Antepin aja coba, kecium wanginya. Enggak. Tuh di dalam surah apa itu? Dalam surah Al-Anfal tuh, ayat yang kedua. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Mereka kira kami akan membiarkan mereka setelah mereka mengaku dirinya beriman kepada Allah, sementara aku tidak berikan fitnah, ujian dan cobaan. Tidak, kata Allah. Justru karena dia deklar dirinya beriman kepada Allah, maka aku berikan uji coba. Mudah-mudahan keluarga kita kayak keluarganya Ammar bin Yasir. Amin ya Rabbal. Di hadapan para kafir Quraisy tempo lalu, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa qulil hamdu, katakanlah ya Muhammad, segala puji lillahi, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, ada al-mausulnya, ada lanjutannya. Apa? Alladzi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak memiliki anak. Allah tidak mengambil anak dari siapapun, dari sumber manapun. Yang tidak umat Islam, ya Allah, dasar pelajaran ibtidaiyah kita. Cuma kadang-kadang kita suka terpleset, bukan dalam soal akidah, tapi perilaku kita. Perilaku. Coba ayo. Kalau udah mendekati 25 Desember, lebarannya orang sebelah, berapa banyak dari kalangan kita pakai ilah basa-basi. Jangan pakai basa-basi soal akidah. Jelas, pandas, lugas, tegas. Gak boleh abu-abu, gak boleh remeng-remeng. Kalau soal akidah. Happy birthday, Merry Christmas ya. Selamat Natal ya. Demi Allah, ucapan cuma sekedar ucapan? No. Itu ada implikasinya kepada hati kita yang di dalamnya tertancap mantap secara baik. Sebelumnya ada akidah al-Islam. Ada akidah al-Islam. Paling enggak orang ngucapin Merry Christmas ya, artinya iya bener ya, ada Tuhan yang dari oknum anak Tuhan. Seolah-olah kita katakan benar Nabi gue Isa yaitu adalah anak Tuhan. Lam yattakhidh walada. Allah Subhanahu wa taala enggak mengambil anak. Suratul Ikhlas. Tuh intisari tauhid kita adalah suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Allah itu tunggal, esa. Allah enggak ada tanding, Allah enggak ada tara. Allah enggak berserikat, Allah juga enggak berkongsi. Allah enggak punya kakak. Allahus Samad. Dialah zat yang kita makhluknya senantiasa mengambil zatnya sebagai sandaran dalam hidup dunia akhirat kita. Allah cantelan kita. Nggak ada lain lagi cantelan kita selain Allah. Apa ayat ketiganya? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Allah enggak beranak dan Allah enggak memperanak. Allah enggak dari siapa-siapa. Allah juga enggak menurunkan generasi. Itu sifatnya Allah Khalik, beda dengan sifat makhluk. Nah kita aja awalnya nggak ada di tempat yang mulia ini. Awalnya kita beranjak bertitik tolak dari tempat kita masing-masing. Tadi kita ada di rumah, sekarang ada di sini. Sebentar 1 jam lagi juga nggak ada lagi kita di sini, betul? Sekarang kita ada di dunia, sebelumnya kita ada dalam rahim. Sebelum ada di alam rahim, kita ada di alam roh. Berpindah sifatnya yang namanya makhluk, dan kita menempati ruang. Kita ada dengan permulaan. Allah sifatnya azali, keberadaannya tanpa permulaan. Tuh tahu gitu? Tahu? Tauhid. Jadi jauh beda antara sifat kita makhluk dengan sifatnya Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak beranak, Allah juga enggak memperanakan siapapun dia. Ustaz, terus kalau begitu munculnya gimana itu Nabi Allah Isa? Ya Allah punya kuasa. Wa nufikha fihi ruh. Kalimat al-Qur'an, kalimat ayat-ayat keperkasaannya Allah, kebolehannya Allah, Allah ingin pertunjukkan. Allah ingin show off, kata anak sekarang bilang. Allah ingin berikan satu pagelaran. Allah kalau memang udah ingin punya kehendak, maka jadi tanpa harus ada unsur secara manusiawi. Kalau perempuan ketemu ame laki, min ketemu ame plus, hasil perpaduan cinta dan kasih. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dia duduk di atas, dia ada di meja akad nikahnya, kemudian menggenerasikan anak. Muncul putra putri.
Itu kalau manusia. Tapi Allah kalau dia berkehendak, nggak usah pinjam sentuhan tangan laki-laki kayak Maria. Nggak disentuh dengan tangan laki-laki manapun. Tapi Allah ingin berkehendak, ya udah kun fayakun, jadi. La haula wala quwwata illa. Kadang-kadang kita suka terpeleset dalam soal akidah begitu. Ya, Isa dipertuhankan oleh orang-orang Nasrani. Sementara orang-orang Yahudi menuhankan siapa? Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Sementara orang-orang Yahudi menganggap Nabi Uzair itu adalah anaknya Allah. Allah nggak punya anak. Nggak ada satupun yang membantu setiap orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah punya anak dan Allah diperanakan. Nggak ada yang namanya nilai bantuan dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan orang tersebut. Sejauh punya keyakinan yang melenceng dari akidah al-Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya jangan ambil gayanya Yahudi, gayanya Nasrani. Kan tiap kali kita baca suratul Fatihah dalam rakaat salat-salat kita minta adalah gayanya Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang mana itu jalan lurus? Membisik deh. Mana jalan lurus? Jalan nontol Kampung Melayu sampai sebelum Tanah Abang. Nggak bayar tuh, nontol. Lurus? Enggak, lengkok juga. Tol katanya tanpa hambatan. Berapa kali kita lewat tol, kalau lagi macet tak. Ini ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain. Bagi yang menekuni ilmu ulumul tafsir, ulumul Quran, konsentrasi itu keduanya pasti akan membahas. Ada ayat Al-Quran yang ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ada ayat Al-Quran yang diberikan penguat dengan dalail hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ada hadis Nabi yang diperkuat maknanya dengan hadis Nabi juga. Ada hadis Nabi yang juga ditekankan maknanya dengan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Itu ada 4 modelnya. Sekarang ayat Al-Quran diberikan tafsirannya dengan ayat yang lain. Suratul Fatihah ayat yang ke-6 17 kali paling enggak sehari semalam, 1 kali 24 jam. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, maknanya adalah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan yang kalian pinta, jalan lurus itu adalah al-Islam. Al-Islam. Minta ya Allah cara beribadah dengan cara yang Islam. Ya Allah berumah tangga dengan cara al-Islam. Ya Allah bermasyarakat dengan cara al-Islam. Ya Allah berbisnis dengan cara al-Islam. Ya Allah berserikat dalam soal usaha dengan cara yang Islam. Berbangsa dan bernegara dengan cara al-Islam. Semuanya serba Islam. Insya siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu adalah jalan al-Islam yang pernah engkau munculkan pada kehidupan orang-orang yang begitu engkau cinta. Siapa dia? Jalan yang pernah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 golongan. Alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Para nabi, Rasulullah, orang-orang yang mati di jalan Allah, syuhada. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur ucap, jujur sikap, jujur pikiran, jujur hati, sampai jujur. Siapa lagi? Wassalihin, orang-orang yang saleh. Itu adalah jalan al-Islam yang pernah ditampilkan oleh Allah untuk mereka 4 golongan tersebut. Kemudian disusul sampai pangkalan ayat yang ke-7 nih, penutup daripada surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang Yahudi, bukan jalan orang Nasrani. Kalau diterjemah nggak begitu. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan-jalan orang yang engkau sesati. Betul. Yang dimurkai Allah siapa? Yahudi. Kan sahabat nanya sama Nabi, manil maghdubi alaihim. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu ada manil maghdub, al-maghdub. Siapa dia Rasul? Nabi jawab, al-yahudu humul maghdub. Orang Yahudi itu adalah mereka orang-orang yang dimurka oleh Allah. Allah gemes sama mereka. Wa manid dhalil humun nasara. Siapa orang-orang yang jalannya Allah sesati? Yaitu adalah mereka orang-orang Nasrani. Kenapa jalannya disesatin? Dia kira setiap segala sesuatu itu senantiasa dengan daya talar dan logika.
Dia menafikan adanya keperkasaan Allah, kuasa Allah. Dia sempalin dulu. Nih, di Maryam. Kok Maryam ente beranak? Padahal ente nggak pernah kawin. Keluarga itu juga orang-orang baik. Keluarga Imran, Pak. Keluarga Imran. Ibaratnya kalau bukan cuma di Condet, di Jakarta, bukan Jakarta Timur lagi. Di Jakarta orang paling kenal. Nih keluarga yang paling soleh. Maryam, keluarga Imran terkenal di Polandia. Siapa dia? Orang yang paling taat dalam agamanya. Begitu Maryam melahirkan seorang anak, dituding, Maryam, ente bukan pelacur, keluarga ente juga orang baik-baik. Gak mungkin ini kalau misalkan Maryam berbuat perzinahan kemudian akhirnya menghasilkan anak, lahir anak. Ini sih bukan karena manusia, ini pasti Allah, ini pasti Tuhan yang memberikan kuasanya. Tapi bedanya, mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah anaknya Tuhan. Sesat jalannya dia. Sesat. Makanya Maryam langsung menekan perutnya Nabi Allah Isa. Kemudian masyarakat yang lagi kerubungin dia bilang begini, kalau ente nggak percayaan semuanya, tanya aja sama anak yang ada di timang. Tanya dia siapa. Bagaimana kami bertanya kepada anak bayi yang masih dalam timangan? Begitu bahasa Al-Quran. Enggak, ente tanya aja. Begitu ditanya, ente siapa wahai anak kecil bayi orok merah yang belum ngerti apa-apa? Ente anaknya siapa? Ini Abdullah. Dijawab. Nabi Allah Isa dalam keadaan masih orok merah, masih ditimang. Dijawab. Suaranya jelas, suaranya manusia. Inni Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah hambanya Allah dan juga nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Seorang nabi dan rasulnya Allah, delegasi dan dutanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata. Kan ayat itu, tanda itu jelas seharusnya. Anak kecil nggak mungkin langsung pentes dia bisa ngomong. Tapi karena memang udah sesat jalannya, akhirnya dia terus berterusan bilang Isa adalah anak Tuhan. Sementara kita bukan bagian daripada akidah kita umat Islam mempercayai adanya oknum anak Tuhan. Tuh dia. Baca ini ayat. Untuk apa? Menjernihkan kita punya tauhid, jaga, rawat kita punya akidah. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat enggak perlu berkongsi, berserikat, gotong royong dengan siapapun untuk menjaga nilai keperkasaannya, kekuasaannya, dan juga kerajaannya. Apa yang Allah kehendak bisa. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa yang Allah kehendak jadi ya jadi. Siapa juga pemortalnya kalau Allah pengen jadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah belum berkehendak, mau siapa pendorongnya? Ayo letupannya apa, pemicunya apa, nggak bakalan jadi tetap. La haula wa la quwwata. Allah nggak perlu siapapun dari makhluk-makhluknya untuk menjaga kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah ingin memberikan satu anugerah kepada satu kaum, kepada satu negeri, termasuk Indonesia. Nah, disangkut pautin aja nih. Kemarin kita habis ultahan, katanya habis milad negeri kita, Dirgahayu RI ke-78. Kalau ukuran manusia usia 78 kira-kira masih kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, tua. Lansia benar. Kalau di sini sih nggak ada, yang kakek-kakek di sini nggak ada, lansia nggak ada, ya. Tadi nggak ada lansia di sini nggak ada. Itu kalau orang tanya, terus kemudian manggil, yang bilang B, jangan nengok, jangan. Tepuk dari kita, jangan panggil gua kakek, bilang gua nih perjaka senja. Perjaka senja. Insya. Kalau manusia aja usia 78 itu seharusnya dewasa, masya Allah jemaah. Dewasa. Dan keadaannya, jalannya nggak gampang. Jejak orang bilang. Nggak ke kanan, nggak ke kiri, udah pokoknya lurus aja kita. Tuh.
Tapi kenapa keadaannya seperti ini? Nih, kita angkat nih. Demi Allah, siapapun, nggak ada yang mengelak, nggak ada yang menafikan bahwa setiap apa yang diberikan oleh Allah dari anugerah kepada negeri tercinta bumi pertiwi Indonesia usia 78 tahun ini disebabkan karena perjuangan dari pahlawan kita yang telah merebut kemerdekaan Indonesia. Titik. Kesungguhan para kiai dengan mengerahkan santri-santrinya. Setuju? Saham terbesar dari kemerdekaan Indonesia adanya di tangan umat Islam. Mungkin jangan merasa kecil di negeri kita yang mayoritas alhamdulillah umat Islam. Jangan merasa kecil. Tampik tolak Islamofobia. Mau kemana lo? Mau kondangan. Kondangan pakai peci biar orang tahu gue orang Islam. Gue bangga dengan identitas Islam. Kebencangan gak sih? Enggak ya. Alhamdulillah. Nggak ada yang menampi bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kemerdekaan, bukan hanya dari tangan para pejuang kita yang ngusir penjajah. Kemerdekaan itu kita rebut. Ingat judulnya, kemerdekaan kita rebut. Makanya semangat merebut kemerdekaan kita yang sejatinya, meskipun banyak orang bilang merdeka 78. Tentu yang jujur apa yang fakta tuh. Kan banyak orang bilang begitu ya. Jujur iya, di atas kertas benar. Proklamatornya juga kita semuanya paham siapa Insinyur Soekarno. Siapa dia yang ngumumin bahwa kita udah merdeka. Nah, kemerdekaan itu ya direbut sama kita. Kita merebut kemerdekaan itu dengan kesungguhan yang betul-betul luhur. Makanya lihat coba pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah disebutkan atas rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa dan diiringi dengan keinginan yang luhur. Betul nih Pak? Kan begitu tuh pelajaran kita tempo lalu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita betul merebut kemerdekaan. Kita merdeka bukan dikasih hadiah sama negara yang menjajah kita. Beda dengan negara tetangga sebelah kita. Ya, dijajah Inggris, tapi diberikan. Ya, dan kemerdekaan itu lah begitu. Enggak. Kita yang merebut. Kita manusia. Kalau all out maksimal, kata anak kuliah bilang, kita punya daya dan upaya potensi semuanya kita kerahkan. Kalau Allah belum bertanda Indonesia merdeka, enggak, sampai kini hari kita masih robusa. Sampai kini hari kita masih jadi budaknya Jepang. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kerajaan, kepemilikan secara pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulk, kerajaan, kekuasaan, kebolehan, keistimewaan, keluar biasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dikasih di Indonesia. Ya udah diizinkan, dikenankan oleh Allah merdeka. Kenapa? Karena kesungguhannya udah hebat, perjuangannya Masya Allah. Hitung-hitungan manusia, alutsista kita nggak ada. Cuma bambu yang ujungnya diruncingin, makanya disebutnya bambu. Dibikin lancip doang. Ngusir penjajah begitu. Ya Allah, 350 tahun makanya betah Belanda di mana? Betul? Belanda karena Allah pengen kasih anugerah kemerdekaan. Nih, sababnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merdekakan Indonesia saat dijajah oleh siapa? Jepang. Baru berapa tahun? 3,5. Baru jalan 3,5. Tapi Allah pengen, Allah mau, Allah berkehendak. Akhirnya sekutu yang udah mendesain, menyetir, mau ngebom negeri Jepang tempo lalu dikasih mulus sama Allah. Ayo polisi bom itu Jepang. Tentara sekutu ngebom 2 kota besar di negara Jepang, Hiroshima, Nagasaki. Itu tanggal 8 Agustus 1945 sampai tanggal 11 Agustus 1945. Hiroshima, Nagasaki habis amburadul, musnah, binasa, runtuh, seruntuh-runtuhnya. Sampai kekaisaran Hirohito tempo lalu ngaku bertekuk lutut dengan sekutu Amerika. Walhasil dia punya prajurit yang masih bercokol di Indonesia,
ditarik-tarikin ke negaranya, balik, negara kita lagi siaga, negara kita lagi genting. Indonesia saat itu bahasanya vacuum of power, kosong dari kekuasaan, betul. Diculiklah Insinyur Soekarno oleh kaula muda. Kemana? Menteng atas. Wah, dekat dong Menteng atas. Rengas Dengklok, jauhan dikit. Rengas Dengklok. Pak, ayo, para pejuang kita, para pendahulu kita, itu semuanya sudah mempertaruhkan nyawanya, waktunya, tenaganya, pikirannya, keluarganya, semua yang dimiliki. La haula wala quwata. Ini jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak, deklarkan kemerdekaan Indonesia. Didesak. Ini seni dibincang deh begitu, ya. Insinyur Soekarno. Lagi dalam keadaan meriang tuh tempo lalu. Ya, kan makanya dikasih mediaman tuh. Ya, sampai ulama-ulama kita. Betul Pak? Betul. Segar deh badannya. Diminumnya pas lagi habis sahur. Jumat nih tanggal 17 Agustus. Dibacain deklar tuh. Oh, yang bacain Insinyur Soekarno lagi dalam keadaan puasa. Mudah-mudahan, amin. Amin. Amin ya Rabbal. Yang erek bendera, yang lagi nyanyi semuanya dalam keadaan puasa. Allah ridho. Makanya Allah juga ikut terlibat kepada perjuangan umat. Bahkan Allah yang memberikan nilai kemerdekaan. Allah nggak butuh siapa-siapa untuk Allah berfungsi berserikat. Tuh hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan raguin lagi hebatnya Allah. Ibang kita cuma dihadirin musibah yang ya seujung kuku kepada Allah. Sakit ya Allah sakit. Nabi Allah Ayub, naonan. Sakit kan naonan. Nabi Allah Ayub. Bukan sehari 2 hari. Naonan. Kita jantengan baru 14 hari aja udah bilang, Allah jahat banget. Baru diterima lamaran, baru bisa pakai pantofel, baru masuk kerja. Jempol cantengan, ya Allah gimana? Keluh kesah yang dibanyakin. Sebelum 14 hari lo cantengan, Allah kasih jempol sehat-sehat aja. Mana rasa syukur lo? Tapi Allah Ayub, naonan sakit. Saya tanya, ada pernah ditemuin sejarah Nabi Allah Ayub memohon kepada Allah untuk diberikan kesembuhan oleh Allah dari penyakitnya? Ada keterangan? Enggak ada. Padahal nabinya Allah, makanya dirinya juga bilang begitu. Kamu kan ini nabinya Allah, kamu ini kekasihnya Allah. Kau saat ini sedang sakitmu ini berkelanjutan terus menerus sampai kita ini semuanya nggak tahu tapak batas akhirnya kapan, garis finishnya di mana, ujungnya di mana. Minta kenapa sama Allah? Minta sembuh. Kata Nabi Ayub apa ya? Ya malu, yang ngasih siapa? Ntar juga kalau Allah kepengen dicabut sendiri, Allah nggak pernah minta sembuh dalam penyakitnya Nabi Allah Ayub. Cuma dalam gramatika bahasa aduannya Nabi Allah Ayub itu mengandung makna yang dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata yang Nabi Ayub? Rabbi inni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, hamba-Mu ini sedang mengalami sesuatu ya Allah. Sungguh Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang. Minta sembuh. Enggak. Kita dikit-dikit Allahumma ya syafi ya syafi ya syafi ya syafi anta syafi anta syafi anta syafi la shifa'a illa shifa'u ishfi mardana ishfi mardana ishfi mardana shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman zahiran wa batinan bi jahi sayyidina Muhammad wa la adnan. Padahal baru tadi 1 jam yang lalu kejepit pintu ya syafi ya syafi ya syafi. Nabi Ayub naonan la haula wala quwata gitu. Kalau Allah sudah berkenan ingin memberikan sesuatu anugerah, mudah bagi Allah. Cara jalannya, Masya Allah, Allah yang tahu. Salah satunya adalah nilai kemerdekaan Indonesia. Makanya jaga kelestarian nilai kemerdekaan. Kalau ada merdeka ngapain pakai dijaga? Siapa yang tahu? Siapa yang boleh jamin? Kalau anda tahu kita masih bisa berpesta pora, melakukan banyak kemeriahan demi kemeriahan, lomba demi lomba, memperingati 78 tahun Indonesia merdeka. Kemudian siapa yang bisa menjamin bahwa besok kita masih bisa merayakan Dirgahayu 79 kemerdekaan Indonesia? Siapa yang bisa menjamin? Boleh jadi negeri sudah gulung tikar, dibabat habis semuanya. La haula wala quwata. Sabah aja, negeri Sabah, sedetik Allah langsung kebalikin tuh. Negeri Sabah. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah.
jannatan an yamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal 'arim. Wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn min ukulin khamtin wa atlin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Ngeri banget ya. Surah Saba ayat ke-15. Surah Saba itu surah yang keberapa? Saba, Fatir, Yasin, Sofat 34. Surah yang ke-34. Ayatnya yang ke-15 yang kita hafalkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Imam paling laku menjelang 17 Agustus, lurah, camat, RT, RW paling hafalin semuanya. Lumayan buat sambutan keluarganya. La haula wala quwata. Kita takut di negeri hampir persis atau the next negeri Sabah. Negeri Sabah selanjutnya. Kenapa? Awalnya dikasih timur ke barat, dua-duanya dikasih sama Allah apa? Jannah, kebun yang di dalamnya banyak tumbuh-tumbuhan, tumbuh dari pepohonan itu buah-buah yang ranum manis semuanya. Timur baratnya cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk negeri Sabah, penghuni negeri Sabah. Tapi karena mereka lalai lengah dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, makanya saya bilang, teh demi Allah, biar teh saya. Teh, jangan pakai macam-macam teh, ya. Malam 17 gelar tikar aja di ganggang kita. Jangan pakai panggil entertain. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ini ane lagi butuh nih. Butuh apa nih? Nih, ane kan jadi RT, ane kan jadi RW nih. Ane pengen bikin girang nih warga ane. Terus, ente kan orang entertain, iya. Organ tunggal ada nggak? Nih. Malam 17. Baca dong kiring arwah. Untuk siapa? Para syuhada. Minta sama Allah negeri ini merdekanya biar istiqamah. Biar orang-orang yang pengen celaka dengan negeri kita mau berbuat makar, udah didesain. Biar ditolak oleh Allah semuanya. Kalau bisa makarnya kembali menghujam kepada dirinya sendiri, si pemilik niat makar tadi itu. Insya Allah. Ada organ tunggal ada. Panggungnya ada yang tinggi berapa, yang kayak Rijin, yang konser-konser. Sebab gue pengen panggil biduan nih. Kan enak kalau nontonnya dari bawah. Wah. Pokoknya panggil biduan yang keren-keren, pokoknya yang lagi naik daun, pokoknya yang denok, yang montok, yang baheno, seksi, pokoknya perabotnya aduhai. Panggil, gue pengen bikin girang warga. Demi Allah, bukan itu cara mensyukuri nikmat Allah. Kufur namanya. Coba setiap gang begitu. Nih, dikit lagi musim hujan. Nih, hujan kali pertama nih. Dari sekian bulan kita dikasih kemarau. Masya Allah. Bahkan udara kita lagi jelek. Tahu tuh, murni, natural dari emang alam atau emang dibuat-buat lagi. Kita nggak paham dia begitu. Doain aja kalau emang dibuat-buat, biar wajahnya dia semuanya pada bengek. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Ya kan katanya begitu, ada pesawat yang ngasih kentutnya itu. Nyebarin apa itu yang nggak bagus, katanya buat oksigen. Makanya banyak banget klinik-klinik sekarang pada antriannya panjang klinik-klinik. Benar, Masya Allah, mudah-mudahan pada sehat umat Islam. Amin ya Rabbal. Nih kalau dimasuk tadi di musim hujannya, awas lihat. Musibah semuanya tumplek-blek di kita. Dia absen oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ingat di 2004 tsunami Aceh. 2018 jelang Covid datang, Palu Donggala. Coba mau apa lagi nantinya? 2023 di ujungnya atau di permulaan 2024 jelang Pilpres. Masya Allah. Mohon makinnya sama Allah. Di akhir zaman ini perlu fitnah para jamaah sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Minta sama Allah biar keluarga kita semuanya aman. Semua kita diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nilai yang paling tinggi melebihi daripada nilainya keimanan dan juga akidah serta tauhid yang mantap untuk kita di akhir zaman. Insya Allah. Itu namanya bukan mensyukuri nikmat Allah, itu namanya mengkufuri nikmat Allah. Azab dari Allah untuk Indonesia jangan pakai di undang-undang, nggak usah. Udah cukup yang di Senayan banyak lagunya.
Yang di Senayan orang-orang banyak lagunya. Nggak ketulungan. Dia buat ugal-ugalan undang-undang. Diperas lagi, udah miskin tambah miskin, yang kaya sampai konglomerat, jadi sultan bahkan dia. La haula wala quwata. Yang respon kita nih, jangan pakai maksiat dengan nyali besar, seolah-olah kita tontonin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dangdutan malam 17, baca Yasin, tahlil, zikir, sholawat, ngucapin tahmid banyak-banyak karena udah merdeka, 78 tahun, udara merdeka kita hirup. Kita cuma tinggal ngirup, ngelestariin doang. Orang tua kita, founding father, pendiri bangsa kita, itu merebut, berjuang. Kita sekarang tinggal istiqomah, melestarikan doang tugas kita. La haula wala quwata illa walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan Allah tidak butuh apa? Waliyyun, penolong, pelindung, minadh-dhulli, dari ancaman kehinaan terhadap dirinya. Allah nggak butuh pelindung, Allah nggak butuh penolong. Apa sebabnya? Sebab zat dan diri Allah sendiri adalah pelindung bagi setiap makhluknya. Insya makanya baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi ini sebagai wirid kita, zikir kita. Ya, jangan minta sama orang pintar. Kebanyakan yang datengin orang pintar pada goblok. Kenapa orang pintar dipanggil orang pintar? Karena yang paling datang orang goblok. Padahal setiap zikir-zikir udah dimodalin sama Nabi, udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat keperkasaan. Perkasa bukan cuma di hadapan bini kita doang, perkasa di hadapan musuh Islam. Bacanya ayat. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakun waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Besarkan Allah dengan seagung-agungnya nilai kebesaran yang kau berikan dan alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bung Tomo, Bapak Sutomo aslinya. Namanya dipanggil dengan akrab Bung Tomo. Dia pernah ngadu bilang di hadapan para pengikutnya, dia bilang begini, saya nggak tahu dengan cara apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa di Surabaya, kalau bukan dengan kalimat takbir yang menggelegar dari lisanku sehingga seluruh arek-arek Surabaya ikut ngebuntut di belakangku. Untuk apa? Membombardir semua penjajah-penjajah yang ada di hadapan kami. Dia ngakuin kalimat takbir secara ambut dan mujarab membuat gentar lawan-lawan mereka tempola. Makanya sekarang kalau melihat ada orang yang radionya alergi dikit gitu dengan kalimat takbir begitu. Nah, ini jangan-jangan nih dia nih bisa keciri siapa kawan, siapa lawan. Maaf, nggak ada perjuangan yang tanpa diselipi oleh Allah dengan ujian dalam bentuk apa? Pengkhianatan. Dan kunci ditiro disebutnya sebagai belut putih. Susah ditangkapnya. Perang gerilya Aceh, dia komandannya. Ditangkap, lepas lagi. Tangkap, lepas lagi. Belut putih disebutnya. Belut putih. Akhirnya ujung-ujungnya ketangkep juga. Ketangkep nggak? Ketangkep. Sebelumnya diracun dulu. Siapa yang racun? Orang terdekatnya. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Siapa lagi? Jenderal Sudirman. Ngumpet ke sana kemari nggak ketemu. Dalam keadaan sakit malaria, sampai digotong-gotong pakai tandu. Terakhir disembunyiin karena dikejar-kejar Pak Kompet itu. Lantas akhirnya persembunyian kali ini ketahuan. Siapa yang ngasih unjuk? Bawahannya. Bawahannya. Umat Islam kalah. Emang dari orang Solo sendiri ngaku nggak pernah menang untuk melawan Islam. Tapi karena kami memiliki alat untuk menyerang umat Islam, yaitu adalah bagian daripada organ tubuh umat Islam itu sendiri, yaitu orang munafik, maka dengan mudahnya kami akan menumbangkan umat Islam. Kita punya musuh bukan hanya orang kafir. Kafir ini kafir yang harbi kepada kita, yang memerangi kita, tetangga-tetangga kita. Ya ahlan, fadal. Nabi di zamannya Madinah 10 tahun
bertetangga dengan orang Yahudi, 3 Bani, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, hidup tentram aman. Kenapa? Mereka nggak menyerang kita, kata Nabi. Mereka ada di bawah naungan kita justru. Kita mengamankan dan menyelamatkan mereka. Kalau kita dengan tetangga kita, sejauh tak musik kita, jangan berani. Bahkan Nabi bilang, kalau ada orang yang memerangi kafirnya, kafir yang dini, di bawah naungan keamanan dan keselamatan umat Islam, tapi justru dia colek-colek itu orang Yahudi, colek-colek orang yang di luar Islam, maka sama aja kahadimil Ka'bah, sama seperti dia menghancurkan Ka'bah, sama seperti dia ingin memerangiku katanya. Saking hebatnya. Jadi Islam itu justru adalah ajaran agama yang penuh dengan kasih sayang. Tapi kalau kita nggak bisa paham bahwa ada tubuh kita terselipkan, menyusup, infiltrasi namanya. Dia tusuk tubuh kita, yakni umat Islam, di dalam tubuh kita sendiri. Itu namanya propaganda. Namanya itu orang munafik. Golongan orang-orang munafik. Ngeri. Orang munafik sama orang kafir. Yang dijuragin Allah masuk ke dalam neraka dua siapa? Munafik. Orang kafir dijuragin di dulu oleh Allah. Orang munafik. Untuk apa? Supaya bahan bakar tubuhnya, ujung rambut sampai ujung kakinya, karena emang di dunia dia tampilin keimanannya. Sih, gue juga pakai peci, gue juga pakai udang-udang, gue juga pakai sorban nih. Ya, gue juga duduk di dalam majlis, tapi yang lo tuju adalah bukan mencari ilmu. Yang lo tuju adalah bukan nilai kalimatillah, tapi yang lo tuju adalah mencari kelemahan umat Islam. Kemudian itu yang akan dia sampaikan kepada kelompok orang yang anti-Islam untuk menyerang umat Islam itu sendiri. Kacau nih orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan orang-orang munafik. Amin ya Rabbal. Ini yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang pertama. Tidaklah kita bubar dari tempat dan majlis yang mulia ini melainkan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kita niatkan kepada Allah, ya Rabb, apa yang kami ambil, apa yang kami adopsi dari tempat ini, dari nilai berkah, keilmuan, semuanya ya Allah, berikan izin dan kenan kepada kami untuk kami mentransfer kepada orang-orang tercinta kami, istri kami, anak-anak kami, orang yang kami sayang dan orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, tetap kokoh dan kuatkanlah akidah dan tauhid umat Islam ya Allah. Ya Rabb, kami cinta negeri ini, demi Allah kami adalah umat Islam yang tanpa harus diajarkan, dididik untuk mencintai negeri Indonesia. Kami sudah manja, kami sudah dewasa dengan Pancasila kami. Berikan kepada kami ya Allah kemampuan untuk menjaga dan melestarikan nilai kemerdekaan Indonesia. Dan tetapkanlah umat Islam ya Allah sebagai kelompok terbesar, mayoritas di negeri kami ya Allah, sampai datangnya hari kiamat. Sekali waktu kau panggil kami dengan panggilan panjang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismi as-salatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.